जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी विज्ञान द्वितीय अध्याय जल ही जीवन को सहज भाव में बुझा। तो यही पाठरे जलर गुरुत्व, नदीर यात्रा, जलर व्यवहार एवं जल किपरि प्रदूषण होउछि एवं आमे केउं भली भाबरे जल को संरक्षण रखि परिबा सेही विषय रे आमे सहजरे जानिबा। तेबे आसंतु आजिर पाठ आरंभ करिबा। तो पिला माने देखिबा जे जेतेबेले वर्षा होउछि सेतेबेले गुड्डू बोली गोटे पिला तो से भाବୁची जे वर्षा पानी केउठु आସୁଛି तो ता मन गोटे प्रश्न की सृष्टि होइछि जे वर्षा जो होउछि से वर्षा पानी टी केउठु आସୁଛି और से वर्षा पानी पुणी थरे केउठी को चली जाउछि। तो एही विषय रे सेही हमें जलर यात्रा विषय रे जानिबा। तो पिला माने पृथ्वी रे बहुत जल थिले मध्य अधिकांश जल कोन होउछि समुद्रर लुणिया जल। तो अधिकांश जल कोन समुद्र लुणिया जल जहाको आमे व्यवहार करि परिबा नाही। किंतु मनीष पशु पक्षी गछलता एमाने जो जल को व्यवहार करुचंती से जल होचे मधुर जल जहाँकि आम पृथ्वी रे बहुत कम मात्रा रे अछि। आउ जो जल अधिक मात्रा रे अछि से सब तो लुणिया जल समुद्र जल से सब को कोन आमे व्यवहार करि परबा कि से गुडी को आमे व्यवहार करि परिबा नाही। तो आमे मधुर जल को पीबा रोषेई कृषि कार्य दैनंदिन काम ये अनेक आवश्यकतार आमर आसुची जेमिति माछ जल जीव ये सब जीव माने मध्य जल रे बास करूचंती। तो एतिकी सब कार्य रे जल आमर आवश्यकतार आसुथिबा पई एवं जल प्रत्येक जीवर आवश्यकतार आसुची तेणु जल को जीवन बोली कि कहा जाए। तो बुझीगल ना बेले जल को जीवन कहीं कहवा जेहेतु जल आमर प्रत्येक मुहूर्त कार्य आसूची तेणु आम जल को जीवन बोली कि कही था। जदि पृथ्वी रे समस्त जल को आम गोटे ग्लास रे धरि नबा टोटाल पृथ्वी रे जते भी जल अच्छे सबू गोटे ग्लास रे नबा तेबे सेथुरु पीबा योग्य मधुर जल केवल गोटे चामच सदृश हुए तो ग्लास टे होई पारे किंतु से सब जल को आम व्यवहार करि परिबा नाही। तो एबे जानिला ना जे पृथ्वी रे जल अत्यधिक परिमाण अच्छी किंतु समस्त जल आम यूज करि परिबा नाही कारण कोन से जल गुड़िक लवण होता है समुद्र रे थाए से जल को आम व्यवहार करि परिबा नाही। तो सेई ग्लास रू केवल गोटे चामच जल को ही व्यवहार करि परिबा जहाँकि मधुर जल। तो आमे नदी पोखरी ह्रद कूओ झरणा नलकूप यही सब जल जो वर्षारू सृष्टि वर्षारू कौन यही सब स्थान नदी नदी झरणा कूओ गुड़िक भर्ती हो जाउछि वर्षा जल से सब जल कौन मधुर जल यही सब मधुर जल को आमे कौन व्यवहार करि पारुछु। एवं ह्रद एवं जलाशय जल को आमे संचय करिथाउ ह्रद एवं जलाशय जल को संचय करिबा तो जहा फल से जल को आम परवर्ती समय व्यवहार करि परिबा। यह नदी को प्रवाह नियंत्रण करी बन्या कमाइबारे साहाय्य करे। तो जदि आम नदी रे अत्यधिक पानी हेले कौन हम बन्या सृष्टि हुए तेणु आम देखिथिबो जे संबलपुर रे अछि हीराकुद डैम जहाँ महानदी को फाटक सृष्टि करिकिना अटका जाइछि ना नदी बंध सृष्टि करा जाइछि जहाँ फल रे बन्यार प्रकोप रही पारिबो। एबे जदि आम जम्मू काश्मीर विषय देखिबा जम्मू काश्मीर उलर ह्रद अछि और ये उलर ह्रद एशियार सबुठारु जल मधुर जल ह्रद उलर होउछि एशिया यानी आम महादेशर सबुठारु बड़ मधुर जल ह्रद। तो जल केवल तरल नुहे जलर केतोटी अवस्था अछि बोले जलर तीनोटी अवस्था अछि। तरल अवस्था जहाँकि वर्षा एवं नदी पोखरी जल को आम तरल अवस्था कही था। कठिन अवस्था होउछि बरफ एवं गैसीय अवस्था होउछि जल बाष्प जहाँकि वायु रे रही थाए ताहा। तो जलर केतोटी अवस्था अछि बोले एक तरल अवस्था दुई रे कठिन तीन रे गैसीय अवस्था एभली तीनोटी अवस्था रही अछि। तेणु वायुर मध्य जल बाष्प रूप रे थाए एवं बरफ मध्य जलर एक रूप नापिले। तो परवर्ती कार्य माध्यम आम यहाँ आहरी भल भाव बुझा। तो यही कार्य द्वारा आम कौन जाना जे जलर तीनोटी अवस्था अच्छी बोलिकी जापर पिलाने। तो एबे जानिबा जे जल बिंदु केउठारु आसीतिला बिले जल बिंदु केउठु आसीला ग्लास जेतेबेले देखिथिबो आमे कोल्ड ड्रिंक किणु तो से कोल्ड ड्रिंक बोतल गुडी करे सामना रे जल बिंदु सृष्टि हुए किबा आमे ग्लास रे ठंडा पानी भरतिला तेबे ग्लास रो बाहर कोन हबो जल बिंदु मन सृष्टि हुए।
ତ ସେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଥଣ୍ଡା ର ପ୍ରଭାବରେ, ସେଇ ଗ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ବା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ରହିଲା, ସେ ଗ୍ଲାସର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ସେ ବାୟୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାରେ ରଖିବା, ସେ ପୁଣି କଣ ହେଇଯିବ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତ ଏବେ ଜାଣିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ଜଳର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବାଷ୍ପୀୟ ବି ହୁଏ ଏବଂ ଜଳର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା କଠିନ ବା ବରଫ ବି। ତ ଜଳର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା, ତିନିଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ପିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିବା ତ କଣ ହବ, ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ପିଲା ମନେ ରହିଲା। ତ ବରଫ ତରଳିବା ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ କଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ବରଫଟା ତରଳିଲା ଯେ କଠିନରୁ ତରଳ ହେଲା। ଜଳ ଫୁଟିବା କଣ ହେଲା, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଲା। 3 ଦିନ ଧରି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯଦି ରହିଲା, ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଦେଖିଥିବ, ଜଳ ଗୁଡିକ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପ ହେଇକିରି କଣ ହୁଏ, କମିଯାଏ ପିଲେ ଖରା ଦିନେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କଠିନ ହେଉଛି ବରଫ, ତରଳ ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଜଳର। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜଳ ବରଫ, ଜଳ ତରଳ ଏବଂ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ କରେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଜଳଚକ୍ର କଣ ଦେଖିବା ବୋଲି, ଜଳଚକ୍ର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛ ନା, ଜଳଚକ୍ର କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଗୁଡିକ ଅଛି ନା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ବହୁତ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହୁଏ, ମେଘରୁ କଣ ହୁଏ, ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମେଘରୁ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ମେଘ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏପଟେ ଦେଖିବା ବେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଭୂତଳରେ ଜଳ ଅଛି, ସେ ଜଳକୁ କଣ କରିବ, ନିଜ ପଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ। ଜଳ ସବୁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ନା ପିଲେ। ସେଇ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେଇ ଜଳ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଜଳ ସବୁ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପୁଣି ଘନୀକରଣ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ମେଘରୁ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଚାଲି ରହିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ କଣ ହେଲା, ବୁଝି ହଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଜଳ ଗରମ ହୁଏ। ଜଳ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗରମ ଜଳ କଣ ହବ, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ସେ ବାଷ୍ପ କଣ ହବ, ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଜଳବୁନ୍ଦା ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବାଷ୍ପ ଗୁଡିକ ଯାଇକି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମେଘ କଣ କରେ, ପୁଣି ବର୍ଷା କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର କହୁଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଳ ଗରମ ହୁଏ, ଥଳି ଭିତରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୁଏ। ତମେ ଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ଜଳ କିପରି ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ବୁନ୍ଦା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଉପରକୁ ଗଲା କଣ ହୁଏ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲେ, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା, ଜଳ କିପରି ବୁନ୍ଦା ହେଲା। ତ ଏହାର କାରଣ କଣ ପିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଣ ପୁଣି ଜଳ ବୁନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଜଳ ବୁନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ, ଜଳଚକ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ଜଳ କଣ ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ ଜଳ କଣ ହଉଛି, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏବଂ ପରେ ଏହି ବାଷ୍ପ କଣ ହଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଡିଆସେ, ଖସି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ କହୁଛୁ। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟେ। ତ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ହ୍ରଦର ଜଳ ଏସବୁ କଣ ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏସବୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ ପିଲେ। ଏବଂ ବାଷ୍ପ କଣ ହେଲା, ଉପରକୁ ଗଲା। ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ କଣ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏବଂ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହବ, ତାହା ବର୍ଷା, ତୁଷାର କିମ୍ବା କୁଆପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଜଳ ବର୍ଷା ମେଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଯେଉଁ ତଳେ ପଡୁଛି, ସେଇ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଯଦି ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଆସେ, ତେବେ ତାହା ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କୁଆପଥର ରୂପ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଜଳ ପୁଣି କଣ ହୁଏ, ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜଳ ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଜଳଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୁଣି ବାଷ୍ପ ହବ, ମେଘ ହବ। ଏଭଳି କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ତ ଜଳର ଏଇ ନିରନ୍ତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ କଣ ନିରନ୍ତନ ଅନବରତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଜଳଚକ୍ର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ବର୍ଷାର ଜଳ କିଛି ଅଂଶ କଣ ହୁଏ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବିଲେ ସେ ଜଳ ସବୁ କଣ ହେଲା ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେଇ ଜଳକୁ ଆମେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏଇ ସବୁ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପୁଣି ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା କୂଅ ନଳକୂପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସବୁ ଜଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଏବେ ପିଲା ମନେ ରଖ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ବାଷ୍ପ ହେଲା। ବାଷ୍ପରୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମେଘରୁ କଣ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ସବୁ ପୁଣି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୁଣି ଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବାଷ୍ପ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଅନବରତ ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ମାଟି ଭରି ତା ଉପରେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଢାଳିବା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଯଦି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଢାଳିବା ତ ମାଟି ଭିତରକୁ କଣ ହବ ଜଳ ସବୁ ପଶିଯିବ। ଏହାର ବୁଝା ଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଣି ସବୁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି କି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ନା। ଏବେ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇ ତଳକୁ ଯୋଉ ପାଣି ଯାଇକି ଜମା ହେଲା ସେ ପାଣି ସବୁ କଣ ହେଲା ମାଟି ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଜମା ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲା ଭୂତଳ ଜଳ। ତୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲା ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଆମେ ନଳକୂପ କୂପ ବୋରୱେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପୁନର୍ଭରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଦେଖିଥିବ ଯେ ସବୁଜ ଘାସ ବଗିଚା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଭୂତଳ ଜଳ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନା। ତ ଘାସ ଥିବା ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ବର୍ଷା ପାଣି ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ବିଲେ କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ହବ ଜଳର ଅଭାବ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର କଣ ହଉଛି କମି ଯାଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ କଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଜଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯେମିତିକି ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁ ଜଳ ନଦୀ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ଏସବୁ ଜଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ନଦୀ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠୁ ବାହାରେ ପିଲେ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କି ଏହା ସମତଳ ଭୂମି ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଳ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ବହିବ ବୋଲି ଜଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କଣ ହୁଏ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବହିଥାଏ ନା। ଜଳ କଣ ହୁଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ନଦୀ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦର ଜଳ ହଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଭୂମି ଉପର ଜଳ। ନଦୀ ସବୁବେଳେ କଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବହିଯାଏ କଣ ଶିଖିଲା ପିଲା ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନଦୀର ପଥ ସବୁବେଳେ କଣ ସିଧା ନୁହେଁ ଏହା ବାଙ୍କ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଜଳ ବୋହି ଯାଉଛି ତା ମାର୍ଗରେ କିଛି ଯଦି ଆସିଲା ଜଳ କଣ ହବ ତାକୁ ଓ ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କଣ ହବ ଜଳ ସାଇଡ ହେଇକି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବୋହିଯିବ। ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲା ସେ ତଳକୁ ବୋହିଯିବ। ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜଳର ମାର୍ଗରେ କିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଜଳ ସବୁବେଳେ କଣ ଅଧଗତି ନା। ତ ତେଣୁ ଜଳରେ କଣ ହୁଏ ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ନଦୀ ବାଙ୍କ କହିଥାଉ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଏ ଦିଗକୁ ଏକ ଦିଗକୁ ବହେ ନାହିଁ ପିଲେ ତ ଯେମିତି ଭୂମିର ଢାଳ ଅନୁସାରେ କେତେକ ନଦୀ କଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ନଦୀ କଣ ହଉଛି ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। କେତେ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶୁଛି ଆଉ କେତେ ଆରବ ସାଗରରେ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ନଦୀର ନାମ ଜାଣିବା ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠି ମିଶୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ମହାନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୋଦାବରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନର୍ମଦା ଆରବ ସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ମିଶେଇ ଥିଲେ ତାପ୍ତି ନଦୀ। ତାପ୍ତି ଏଇ ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ଆରବ ସାଗରରେ ମିଳିଛି। ତ ବର୍ଷା ପରେ ବର୍ଷା ପରେ କଣ ହେଲା ପୋଖରୀ ପାଣି ସବୁ ଭରିଯିବ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଗଛ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଳରେ ଅନେକ ସାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ତ ଜଳରେ କଣ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡିକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ
ଶରୀର ଏବଂ ଜୀବନ ଯାପନ କଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ପିଲେ। ଜଳରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଯେମିତି ରହିପାରୁଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେଇଭଳି ରହିପାରିବ କି? ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିଛି ଜୀବ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପହଁରି ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଚାଲନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, କଇଁଛ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଗାଈ, କୁକୁର, ହାତୀ ଏସବୁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ହେଲା ବିଲେ ଜଳ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଣ ବାସସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲେ? ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲେ। ଯେହେତୁ ଜଳକୁ ଆମେ ଜୀବନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମ ଜଳ କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ କହିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ଜଳ ଆମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଜଳକୁ ଜୀବନ କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ହ୍ରଦରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି କଙ୍କି ବା ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ଲାଏ ଇଏ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଉଡି ପାରିବ। ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏବଂ ମଶାକୁ ଖାଇକି କଣ କରିବ? ଇଏ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରେ। କଙ୍କି କଣ ମଶା ସବୁକୁ ଖାଇଦିଏ। ଜଳ ବିଛା କଣ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଏକ କୀଟ, ଯାହାର ଏକ ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସେ। ବଗ ଦେଖିଛ ନା ପିଲେ? ବଗର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୋଡ ଥିବା ଏକ ପକ୍ଷୀ। ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଠାରେ କଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଧରିକି ମାଛ ଧରିକି ଖାଏ। ମଧୁର ଜଳ କଇଁଛି ଏସବୁ ପୋଖରୀ ବା ନଦୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳ ସାପ ଯେଉଁ କି ବିଷହୀନ ସାପ, ଏହା ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଖାଏ। ଜଳ ସାପ ଜାଣିଛ? ପାଣି ଧର ସାପ, ପାଣି ଧଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ବେଣା ଗଛ ଏ ସବୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଲମ୍ବା ଘାସ ଜାତୀୟ ପରି ବଢିଥାଏ। ପଦ୍ମ, କଇଁ ଏସବୁ ଫୁଲ ପତ୍ର ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ମଳ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ସବୁ କଣ ମଳ ପୋଖରୀ, ତ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଏଇ ଯୋଉଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତା ତଳେ କଣ ଥାଏ? ମଳ ଥାଏ ନା ବିଲେ? ବା ପଙ୍କରେ ଏଇ ଫୁଲଟି କଣ ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଏବଂ ଏସବୁର ମୂଳ କଣ ପୋଖରୀ ତଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ଉପରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ବିଲାତି ଦଳ ପାଣି ଉପରେ ଭାସି ଶୀଘ୍ର ବଢୁଥିବା ଏକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ଆକ୍ୱାରିୟମ ଏଇଭଳି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ କଣ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟି, ଥଣ୍ଟ, ଚଳାଚଳ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପାଟି, ଥଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ମାଛ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରୁଥିବା ଗୋଲାକାର ପାଟି। ବଗ ଲମ୍ବା ବା ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ। ମାଛ କଣ ପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରେ, ପକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଅଛି। ବଗ ଲମ୍ବା ଗୋଡରେ କଣ ପାରିବ? ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଥିରେ ମାଛ ଧରିପାରେ। ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତମେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଗଛକୁ କଣ ବିରକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ଜଳାଶୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ, ତ କଇଁ କଣ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ପିଲା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ, ଯେଉଁଠିକି ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ପଦ୍ମ ମୂଳ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଜଳ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଲାତି ଦଳ ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ। ବେଣା ଗଛ ପୋଖରୀ କୂଳ ଗୁଡିକରେ ବଢିଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖିଲେ କଣ ହବ? ସେ ସବୁ କାଗଜ କଣ କରିବ? ଜଳକୁ ଶୋଷି ନବ। କ୍ରେୟନ ରଙ୍ଗ ଘଷା କାଗଜ ଉପରେ କଣ ହୁଏ? ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖିଲେ କଣ ହବ ପିଲେ? ଜଳ ଶୋଷି ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ବୁନ୍ଦା ଆକାର ରହିଗଲା ଏବଂ ଗଡିଯାଏ କ୍ରେୟନ ରଙ୍ଗର ଘଷା କାଗଜରେ, ସେଥିରେ ଜଳ ଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା ପିଲେ ଯେ ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁ ପତ୍ର ଉପରେ ଏକ ମହମ ପରି ଚିକଣ ଆବରଣ ଥାଏ। ଏଇ ଆବରଣ ଯୋଗୁ ପାଣି ପତ୍ରରେ କଣ ପଶି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପତ୍ର ସବୁ ଭିଜେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କଣ ପିଲେ? ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ।
ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କହିବା। ଯେମିତିକି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛୋଟ ମାଛ ମାନେ ଖାଇବେ, ସେଇ ଛୋଟ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇବେ, ବଡ଼ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବଗ ଖାଇବେ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ମଣିଷ ଖାଇଦିଏ। ଯଦି ଛୋଟ ମାଛ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମାଛ ନ ରହିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ସନ୍ତୁଳନଟା ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ତ ପିଲେ ଆମେ ପାଠରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ତ ଜଳର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବରଫ, ତରଳ ଜଳ ଏବଂ ବାଷ୍ପ। ଜଳଚକ୍ର କ'ଣ? ଜଳ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଘୁରୁଥାଏ ପିଲେ। ମଧୁର ଜଳ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଳରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।